Good morning, children. This is the second part in Principle of Inheritance in Biozoology. So, in the last PPT, we have studied about the multiple alleles. And then blood groups. Example, we have seen as the example blood group A and B antigen and RH antigen. Then about the complication due to the RH negative and positive blood if it combines. So that is, it leads to erythroblastosis fetalis. Now sex determination. So it's a method by which the distinction between male and female is established in a species. So first human kuduthirukku parunga. So why they are differ in nature? So males have X and Y chromosome. The last pair 44 autosomes. So body character determine பண்றது. Last pair வந்து பாத்தீங்கன்னா அதான் XY. So due to the presence of Y, he become boy. So due to the presence of 2X, she become a girl. Okay. So then XY system in that is XY system in mammals. Now XO system in insects. Insect பாருங்க 22 plus X0. அது வந்து male. So ஒரு X chromosome இருந்தா male, ரெண்டு X chromosome இருந்தா female. This is one kind of sex determination. அதே மாதிரி birdsல males have 2Z, females have ZW. So here the sex is determined by the chromosome. So that picture shows. So now chromosomal basic of sex determination. Now we are going to see heterogametic males and heterogametic female. So the sex determine ஆகும்போது males வந்து heterogametic. Heterogametic na enna ipo human la X Y. அப்போ they are producing dissimilar gametes. ஒரு gametல X இருக்கும், ஒரு gametல Y இருக்கும். Females are homogametic because females have 2X chromosome. So both the gametes contain XX தான் இல்லையா? ஸோ அப்போ அது மியாசிஸ்ல ஃபீமேல்ஸ் வந்து 2 gametes ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க. அதாவது gametesனா ஓவம். ஈச் ஓவம் கண்டெயின் 1X. மேல்ஸில் during meiosis they are producing sperm. One sperm contain X, another sperm contain Y. So அதான் dissimilar gametes அப்படின்னு சொல்றாங்க. So that type is called XXXO type. Example bug, cockroach and grasshopper. And XSXY type example in human beings and Drosophila. Heterogametic female அப்படின்னா just opposite. Here the females are heterogametic. They are producing 2 dissimilar gametes. Males are homogametic. Males are producing similar gametes. So அங்க XY ன்னு சொல்லாம ZW அப்படிங்கறத யூஸ் பண்றாங்க. So அதுல எக்ஸாம்பிள் moth, butterfly, domestic chickenலலாம் ZO, ZZ type வந்து டெவலப் ஆகுது. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ZO females and ZW, ZZ type example gypsy moth, fish, reptiles and some birds. ஓகேவா? அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ அப்போ ஒன்ல ZO females இருக்கிறனால they are producing Z ovum 1, O ovum 1. கீழே உள்ளதுல Z ovum 1, W ovum, W containing ovum 1. ஓகேவா? ஸோ அப்போ ஹெட்ரோகேமெட்டிக் ஃபீமேல்ஸை கிரியேட் பண்ணுது. இது ஹெட்ரோகேமெட்டிக் மேல்ஸ். ஸோ இப்படி அனிமல்ல தே டிஃபர். ஸோ that differences was determine the sex of the individual. ஸோ அதான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். இங்கே பாருங்க ஹெட்ரோமார்பிக் மேல்ஸ். மேல்ஸில் எக்ஸ் குரோமோசோம் வந்து லார்ஜராக இருக்குது, ஒய் வந்து ஸ்மாலராக இருக்குது. அதான் ஹெட்ரோமார்பிக், டிசிமிலராக இருக்குது. இங்கே ஹோமோமார்பிக் குரோமோசோம் ஃப்ராக்ல எப்படி இருக்குது பாருங்கள், ஹோமோகாம். அதாவது எக்ஸும் ஒய்யும் சேமாக இருக்குது. அதான் ஹோமோமார்பிக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ அப்போ ஹியூமனில் ஒவ்வொரு ஸ்பீசிஸ் டு ஸ்பீசிஸ் இட் மே பி வேரி.
So here XO type of sex determination உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கு. capital A XX இது வந்து என்னது மேல சிம்பல் கொடுத்திருக்கு உங்களுக்கு மேல் சாரி ஃபீமேல். அடுத்தது AAXO அது வந்து உங்களுக்கு என்னது இது ஃபீமேல் அது மேல். ஓகேவா? சரி இப்போ பாருங்க F1 ஜெனரேஷன்ல கேமிட் ஃபார்ம் ஆகுது. எப்படி கேமிட் ஃபார்ம் ஆகுது? ஏயும் ஒரு குரோமோசோம்ல இருக்கு, XX ஒரு குரோமோசோம்ல இருக்கு. அப்போ மியாசிஸ்ல கேமிட் ஃபார்ம் ஆகும்போது ஒரு A ஒரு X. ஸோ இப்படி 2 டிஃபரெண்ட் கேமிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு A ஒரு X ஒரு A ஒரு O ஹெட்ரோகேமெட்டிக்கா இருக்கா? ஸோ இப்போ ஜாயின் டுகெதர். ஸோ F1 ஜெனரேஷன்ல செக்ஸ் வந்து இப்படி தான் டிட்டர்மைன்ட் ஆகுது. If it combines with X, it becomes female. If it combines with O, it becomes male. So this shows the XO type of sex determination. Determination in human பாருங்க. Female capital A அப்படின்னா பாடி கேரக்டரை கவர்ன் பண்ற குரோமோசோம் அதான் A. செக்ஸ் குரோமோசோம் XX. மெயில்ல Xம் Yயும் கேமிட் ஃபார்ம் ஆகுது பாருங்க. A plus X ன்னு ரெண்டு ஓவும் டெவலப் பண்ணும். இங்கே A plus X A plus Y ஹெட்ரோகேமிட்டி. ஸோ எந்த கேமிட் வேணாலும் எது கூட வேணாலும் சேரலாம் இல்லையா? எந்த ஓவும் எந்த ஸ்பேமோட வேணாலும் சேரலாம். ஸோ இப்போ ஃபீமேல உள்ள எக்ஸும் ஸ்பேமில் உள்ள எக்ஸும் சேர்ந்துச்சுன்னா த சைல்டு பிகம் ஃபீமேல். ஓவத்தில் உள்ள எக்ஸும் ஸ்பேமில் உள்ள ஒய்யும் சேர்ந்துச்சுன்னா மேல். ஓகேவா? ஸோ 50-50 சான்சஸ் ஆர் தேர். 50 chances females வரலாம், 50 chances males வரலாம். So this is the sex determination in human. So இங்கே பாருங்க birdsல மேல்ஸ்ல பாருங்க ZZ அப்படின்னு ரெண்டு ஸ்பேம் அது மியோசிஸ்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். ஃபீமேல் ZW 2X கிரியேட் பண்ணலாம். ஸோ பாசிபிள் ஆஃப்ஸ்பிரிங்ஸ் ஒரு Z ஒரு Z சேர்ந்துச்சுன்னா இட் பிகம்ஸ் மேல். அந்த ZW ஓட சேர்ந்துச்சுன்னா it becomes female. So 50-50 chances are there. சரியா? so எப்படி அது கம்பைன் ஆகுது அப்படிங்கறத அதுல இல்லது. the chromosome combined according to that the sexes will be differentiated. so this shows sex determination. so இப்ப பார்த்தோமா XX பார்த்திருக்கோம், XO type, XX XY type in human. birdsல ZW எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம். அடுத்து பாருங்க பட்டர்ஃப்ளைல கேபிட்டல் A plus ZO டைப். ஸோ முன்னாடி பார்த்தது ஹெட்ரோகேமெட்டிக் மேல்ஸ், இப்போ ஹெட்ரோகேமெட்டிக் ஃபீமேல்ஸ் வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஓகேவா? இதை பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும். ஓகேவா? எப்படி கேமிட் ஃபார்ம் ஆகுது, எப்படி 50% ஆஃப் மேல் சான்ஸ் எப்படி வருது, ஃபீமேல் சான்ஸ் எப்படி வருது. Sex determination in human being. So typically XX females and XY males. 23 pairs of human chromosome include 22 pairs of autosomes, 44A. 1 pair of sex chromosome. இதுதான் both male and female இருக்குது. அது female இருந்தா sex chromosome XX இருக்கும், male இருந்தா XY இருக்கும். So females are homogamy, producing only one type of gamete because both the egg contain only X, each containing one X chromosome, while the males are heterogametic, producing 2 types of sperm. One is with X and one is with Y chromosome, and independently evolved. So this XX XY type seen in Drosophila also. Drosophila no fruit fly ன்னு சொல்லுவாங்க. பழத்துக்கு வரும் பாத்தீங்களா, மார்க்கெட் போனீங்கனால ஈ மாதிரி ஸ்மாலர் அதான். So here the female and male, the same thing. எப்படி நீங்க ப்ரீவியஸ் இதுல பாத்தீங்களோ அதே இதை இப்ப ரிப்பீட் பண்றோம் இங்க, அவ்வளவுதான். Y chromosome and male development. எப்படி Y chromosome இருக்கிறதுனால மேல் டெவலப்மெண்ட் நடக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாமா? இட் ரிவீல் நியூமரஸ் ஜீன்ஸ். So they are a potential function genetically.
some genes are with or without homologous counterparts are seen on the X chromosome. So அதோட எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகாத அளவுக்கு அந்த Y chromosome இருக்கு. X ஓட அது காம்பினேஷனே ஆகாது. Y chromosome வந்து pseudo autosomal region அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. PARS are similar with region on the X chromosome. So எது X chromosome சிமிலரா இருக்கோ அதுல மட்டும்தான் அது synapse and recombination மியாசிஸ்ல நடக்கும். synapsனா என்ன? ரெண்டு homologous chromosome brought together and exchange their arms. அதுதான் வந்து synapse recombine சொல்றோம். ஸோ இது ஒரு குறிப்பிட்ட ரீஜன் மட்டுமே X chromosome Y chromosome synapse பண்ண முடியும். ஸோ 95% ஆஃப் Y chromosome வந்து நான் கம்பைனிங் தான், மியாசிஸ்ல சேராத ஒரு ரீஜன் தான். ஒன்லி 5% தான் சான்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ அதனால தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த கேரக்டர்ஸ் ஃப்ரம் எக்ஸ் தான். ஸோ NR-Y அதாவது இதில் வந்து நான் ரீகாம்பினேஷன் இருக்குல்ல, அது வந்து ஃபங்க்ஷனல் இன்டு ஃபங்க்ஷனல் ஜீன்ஸ் அண்ட் நான் ஃபங்க்ஷனல் ரெண்டு ஜீன்ஸும் அதில் இருக்கு. நான் கம்பைனிங் ஏரியாவில், நான் ரீகாம்பினேஷன் ஏரியாவில் ஃபங்க்ஷனல் ஜீன்ஸும் இருக்கு, நான் ஃபங்க்ஷனல் ஜீன்ஸ். இதுதான் அனாட்டமி ஆஃப் த குரோமோசோம் பார்க்க போகிறோம். சூடோ ஆட்டோசோமல் ரீஜன் 1 மேலே ஒன்று இருக்கா, கீழே ஒன்று இருக்கா? அதுக்கு கீழே பாருங்க SRY அப்படின்னு ஒரு ரீஜன் இருக்கா. மெஜாரிட்டி ஆஃப் ஜீன் இன்க்ளூடிங் SRY அண்ட் AZF. AZFனா ஸ்பெர்ம் ப்ரொடக்ஷனுக்கு SRY வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் டிட்டர்மைன் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் டெஸ்டிஸ் டெவலப்மெண்ட் ஃபேக்டர் அதில் இருக்கு. அடுத்தது AZF வந்து ஸ்பெர்ம் ப்ரொடக்ஷனுடைய கண்ட்ரோல் பண்ணுற ஜீன். ஸோ இதை மட்டும்தான் அது ஒன்லி இட் வாஸ் கேரிங் எ செக்ஷுவல் கேரக்டர் அலோன். ஓகேவா? இதான் வந்து சூடோ ஆட்டோசோமல் ரீஜன்னா என்ன, அதுவும் 5% தான் இருக்கும், 5% தான் ஷேர் ஆகிக்கும். அடுத்தது மேல் ஸ்பெசிஃபிக் ரீஜன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். அது வந்து 95% அதுதான் SRYயும் AZF தான் அந்த ரீஜன். ஓகேவா? அந்த போட்டிருக்கா ஸ்பெர்ம் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு. ஸோ அதுதான் யூக்ரோமேட்டின் ரீஜன் இஸ் a gene called sex determining region SRY. யூக்ரோமேட்டின் அப்படின்னு சொன்னா என்னன்னா, அதாவது எந்த குரோமோசோமை ஸ்டெயின் பண்ணும்போதும் ரெண்டு விதமா, அதாவது லூஸ்லி பேக்டா இருக்கும், டைட்லி பேக்டா இருக்கும். டைட்லி பேக்டா இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஹெட்ரோக்ரோமேட்டின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து யூக்ரோமேட்டின்னா லூஸ்லி பேக்ட். ஸோ அதாவது ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் Y chromosome inevitably leads to female development. இப்போ Y chromosome ஒரு ஃபீட்டஸ்க்கு, ஒரு சைல்டுக்கு போகலைன்னா அது கண்டிப்பாக ஃபீமேல் டெவலப்மெண்ட் தான் போகும். பிகாஸ் இன் Y chromosome it contain SRY gene. இந்த SRY gene absent in X chromosome. ஃபீமேலில் X இருந்தாலும் அதில் இந்த ஸ்பெர்ம் டெவலப்மெண்ட்டோ டெஸ்டிஸ் ஃபார்மேஷனோ எதுவும் எந்த ஜீனுமே அந்த X குரோமோசோமில் கிடையாது. ஒன்லி Y chromosome alone contain. ஓகேவா? சரி. ஸோ ப்ராடக்ட் ஆஃப் SRY இஸ் த டெஸ்டிஸ் determining factor, that is TDF present in the adult male testis. அது அந்த Y chromosome தான் இருக்கு. அதனால Y carrying child always become male. சரியா? சப்போஸ் அந்த X chromosome ஃபாதர்ட்ட இருந்து போனாலும் it does not have SRY gene. the testis producing factorலாம் அதில் கிடையாது. அதனால அது ஃபீமேலாக டெவலப் ஆகும். ஓகே. டோசேஜ் காம்பன்சேஷன் பார் பாடி. சரி. Barr and Bertram, they first observed a condensed body in a nerve cell of female cat. It was absent in male. Female catல இருந்துச்சு, male catல இல்லை. அதைத்தான் பார் பாடி அப்படின்னு சொல்றாங்க. So male have only one X chromosome, females have 2. So a question arises, how does the organism compensate for this dosage differences between the sexes? ஸோ அதில் ஒரே ஒரு X chromosome தான் இருக்கு, இதில் 2 X chromosome இருக்கு. எப்படி டோசேஜ் வந்து காம்பன்சேட் ஆகும் அப்படின்னு? ஸோ இன் mammals, dosage compensation is accomplished by the inactivation of one of the X chromosome in female.
ஃபீமேலில் 2 எக்ஸ் குரோமோசோம், அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒய் தான் ஆக்டிவ் அப்படின்னு பார்க்குறோம் இல்லையா? அதை மாதிரி இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸில் 1 வந்து இன்ஆக்டிவாக ஆகிடும். அப்படியே அது டோசேஜை காம்பன்சேட் பண்ணிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா? செக்ஸ் குரோமோசோம் 2 எக்ஸ் தானே ஃபீமேலில், அதில் 1 வந்து இன்ஆக்டிவ். Lyon hypothesis. Mary Lyon proposed the hypothesis to describe X inactivation. So, condensed X chromosome region is inactive, genetically inactive. That inactive stage was occur in human when embryo consists of about 32 of cell stage, 1 or 2 days following fertilization. Fertilization முடிஞ்சு ஸ்பேம் ஓவமும் யுனைட் ஆகி 2 daysல இந்த எக்ஸ் குரோமோசோம் இன்ஆக்டிவேஷன் நடக்கும். ஸோ எக்ஸ் குரோமோசோம் இன்ஆக்டிவேஷன் அக்கஸ் ஏர்லி எம்ப்ரியோனிக். ஒரு எம்ப்ரியோ எப்படி டெவலப் ஆகுதோ அதுக்கு அந்த ஏர்லி எம்ப்ரியானிக் ஸ்டேஜ்லேயே டெவலப் ஆகுது. ஸோ மார்சூப்பியல்ஸ், யூத்தீரியன்ஸ். மார்சூப்பியல்ஸ்னால் என்ன? நான் பிளாசண்டல் மேமல்ஸ், கங்காரு, அது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் மார்சூப்பியல். யூத்தீரியன்ஸ்னால் ட்ரூ மேமல்ஸ். ஸோ மார்சூப்பியல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 8 செல் ஸ்டேஜ்லேயே அந்த இன்ஆக்டிவேஷன் நடந்துருது. யூத்தீரியன்ஸில் 32 ஸ்டேஜ். ஓகேவா? 32 செல் ஸ்டேஜில் இது இன்ஆக்டிவேஷன் நடக்குது. ஸோ அந்த இன்ஆக்டிவேஷன் ஆகிற குரோமோசோமை உங்களுக்கு அங்கே எடுத்து காமிச்சிருக்கு, ரெட் கலரில் காமிச்சிருக்கா, அதான் இன்ஆக்டிவேட்டட் குரோமோசோம். So both male and females have only one functional X chromosome per cell. ஓகேவா? ஸோ 2 மேலாக இருந்தாலும் சரி ஃபீமேலாக இருந்தாலும் சரி எக்ஸ் குரோமோசோம் 2ல் 1 வந்து தான் ஃபங்க்ஷனலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ மேரி லயன் சஜஸ்ட் bar bodies represented as inactive chromosome in females become tightly coiled into heterochromatin. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் யூக்ரோமேட்டின் ஹெட்ரோக்ரோமேட்டின்னா என்ன, அதை ஸ்டெயின் பண்ணி பார்க்கும்போது அதில் உள்ள ஜீன்ஸ் டைட்லி பேக்டாக இருந்துச்சுன்னா அது ஹெட்ரோக்ரோமேட்டின், லூஸ்லி பேக்டாக இருந்துச்சுன்னா யூக்ரோமேட்டின். இந்த டைட்லி காயில்டு ஹெட்ரோக்ரோமேட்டின் தான் இதில் வந்து இன்ஆக்டிவ் ஸ்டேஜில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சாங்க. The number of bar bodies observed in a cell was 1 less than the number of the chromosome. குரோமோசோம் எவ்வளவோ அதுக்கு தகுந்த அதை மைனஸ் பண்ணால் (1) அதுலேருந்து 1 லெஸ் பண்ணால் அதோடைய பார் பாடி நமக்கு கிடைக்கும். இப்போ XO ஃபீமேல்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம இப்போ நிறைய செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் படித்தோம்ல, அதில் பார்த்தீங்கன்னா பார் பாடியே இல்லை, பிகாஸ் இட் ஹாஸ் ஒன்லி 1 எக்ஸ் குரோமோசோம். ஸோ சப்போஸ் due to the abnormality one male has XXY அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், 1 bar body. So 2x minus 1 bar body. So according to the presence of sex chromosome, so presence of X chromosome in the sex chromosome உள்ள X chromosome உடைய நம்பரை 1 லெஸ் பண்ணால் we will get the bar body. இது ஃபீமேல்ஸில் மட்டும்தான் இருக்குது, மேல்ஸில் இல்லை. பிகாஸ் மேல்ஸ் contain only 1 எக்ஸ் குரோமோசோம். நம்பர் ஆஃப் எக்ஸ் குரோமோசோமை வச்சு தான் நம்ம பார் பாடி சொல்லுவோம். ஸோ இந்த ஏர்லி ஸ்டேஜில் வந்து பார் பாடியை வச்சு தான் அது ஃபீமேல் சைல்டா மேல் சைல்டான்னு கண்டுபிடிப்பாங்க. பார் பாடி இருந்துச்சுன்னா ஃபீமேல் சைல்டு, பார் பாடி இல்லைன்னா இந்த ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்காங்கல்ல, அது டாக்டருக்கு ஷோராக தெரியும். பார் பாடி தெரிஞ்சிச்சுன்னா டெஸ்ட்டில் கண்டிப்பாக கண்டுபிடிச்சிருவாங்க, யூரின் டெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறாங்கல்ல, அதில் பார் பாடி இருந்துச்சுன்னா அது ஃபீமேல் சைல்டு, பார் பாடி இல்லைன்னா அது மேல் சைல்டு அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவாங்க. ஓகேவா? ஏர்லி ஸ்டேஜ்லேயே தெரியும். ஆனால் வந்து டாக்டர்ஸ் வெளில சொல்ல மாட்டாங்க, பிகாஸ் இட் வாஸ் பர்ன்ட் நவ்.